नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25 टी बचा बचा गुरुत्वपूर्ण खबर नेई कर आसीछि। जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्ला देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। हम चैनल ले नुवा करि आसीथिले दया करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, नुआ महामारी निश्चित, वैज्ञानिकंको भयानक चेतावनी, प्रस्तुति रहिबाकु सतर्क सूचना जारी कले। ब्रिटेन पूर्वतन मुख्य वैज्ञानिक परामर्शदाता सार पैट्रिक भालान्स कहिसंती जे विश्व खूब शीघ्र अन्य एक महामारीर सम्मुखीन हेबाकु जाउछि एवं एहाक रोकिबा प्राय असंभव अटे। अन्य एक महामारी आसीबा निश्चित बोली भालान्स चेतावनी दैछंती। एभली परिस्थिति रे विभिन्न देशर सरकार एथिरु मुह फेराबे परिवर्ते प्रस्तुति को प्राधान्य देवा आवश्यक। भालान्स कहिसंती कोरोना महामारी समय बाध्य होई सरकार चिकित्सा तथा टीका पाइबा पई कठोर पदक्षेप गुड़िक ग्रहण करथिले। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। युवक थिबे ओडिया कहूथिबे, जगन्नाथंग भक्त ही ओडिशार परवर्ती मुख्यमंत्री, एमिति कहिले अमित शाह। भद्रक चांदबाली रे केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करी ओडिशा रे भाजपा सरकार गढ़िबा सह मोदी को पुणी थरे प्रधानमंत्री करबाकू रणहुंकार दैछंती। षष्ठ पर्याय निर्वाचन शेष होईछि। पंचम पर्याय निर्वाचन सुधा भाजपा 310 आसन जीति सारिलानी। षष्ठ एवं सप्तम पर्याय भाजपा 400 टपी जीव। भाजपा 75 रु अधिक विधानसभा आसन जीति राज्य डबल इंजिन सरकार गढ़ियो बोली शाह दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती। तेबे दर्शक बंधु आम ओडिशार परवर्ती मुख्यमंत्री किए हेबा आवश्यक आमु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। जून 4 जाए राति 8:30 पर दुकान बाजार बंद। गंजाम जिल्ला रे जून 4 तारिख पर्यंत राति 8:30 पर सब दुकान बाजार बंद रहिबो। राति 8:30 पर गंजाम जिल्ला रे कोनोसी होटेल ढाबा कि चा दुकान खोला रहिबो नाही बोली पुलिस पक्षरु निर्देशावली जारी करा जायछि। राजनैतिक हिंसा रोकिबाकू पुलिस पक्षरु एही पदक्षेप निया जायछि। गंजाम जिल्ला रे 2टी पर्याय निर्वाचन सरिछि। मतदान पूर्वरु ओ परे विभिन्न स्थान रे राजनैतिक हिंसा उग्र रूप नैछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। कालबैशाखी भय, राज्य को शीघ्र आसिबो मौसुमी। शीघ्र मौसुमी आनिछि बात्या रेमाल। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार 5 दिन मध्य केरल छुईबो मौसुमी वायु। बात्या परे राज्य रे अनुकूल रहिछि पाणीपाग। अन्यपटे कालीठारु राज्य रे सुखिला पाग रहिबा सहित 2 रु 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबो दिन तापमात्रा। सेहिपरि निर्धारित समय रे मौसुमी वायु प्रवेश करिबो पूर्वानुमान करी पाणीपाग विभाग एहा सूचना प्रदान करिछि। तबे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देशिका एनै कहिसंती जे जून पहिला सुधा केरल छुईबो मौसुमी वायु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। कृषक पई खुशी खबर, आहुरी 90 लाख चासी पाइबे पीएम किसान टंका, जेउथिरे चासी माननकु 2000 टंका लेखाय मिलिबो। निकटरे कृषक अकाउंट को केंद्र सरकार पठाइथिले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 16तम किस्ती टंका। एहा पर सबुठी खुशीर लहरी खेली जायथिला। वर्तमान 17तम किस्ती को नै आसीछ एक बड़ खबर। भारत सरकार कृषक मान पई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करिसंती। गत 3.5 मास मध्यरे विकसित भारत संकल्प यात्रा माध्यम रे प्राय 90 लाख नूतन हिताधिकारी जोग होइछंती। कृषि मंत्रालय एही सूचना दैछि। तबे जेउ चासी माननकु पूर्वरु पीएम किसान योजना रे टंका मिलुछि सेमानकु एही टंका मध्य मिलिबो। तबे दर्शक बंधु कोन आपण माने पीएम किसान योजना रे टंका पाउछंती कि? जदि पाउछंती तेबे हमु कमेंट माध्यम रे केतोरी किस्ती पाइछंती ताहा जणातु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। बर्षिले अमित शाह कहिले खाली अखारे पेट पुरिबनी, 5 केजी चाउल दियो। चांदबाली सभा आरंभरु गर्जिले अमित शाह, नवीन बाबू आमे विजयी वाला पाकिस्तान बोमा को खातिर करूना, पीओके भारतर आमे ताकू अख्तियार करिबु। मोदी सरकार चाउल सरकार, नवीन अखा सरकार बोली कटाहे करिसंती अमित शाह। मोदी चाउल देउछंती, नवीन खाली अखा देउछंती। खाली अखारे पेट पुरिबनी, 5 केजी चाउल दियंतु बोली अमित शाह कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सावधान, जून 1 पर एमानकु गाड़ी चलाइबाकू मना, नचेत भरिबे 25,000 टंकार जरिमाना। सरकारी आंचलिक परिवहन कार्यालय द्वारा समस्तन पई ड्राइविंग पई नुआ नियम शीघ्र कार्यकारी हेबाकू जाउछि। एपरि परिस्थिति रे जेउ माने नियम उल्लंघन करी रास्ता रे गाड़ी चलाउछंती सेमानन पई समस्या बढ़ी पारे। एहिपरि लोकंकु हेतो जरिमाना देबाकू पड़ी पारे। 25,000 टंका जरिमाना देबाकू पड़िबो। तेबे नुआ नियम अनुसार नाबालंकर निर्धारित बयस सीमा ठारू कम बयस रे गाड़ी चलाया पई 25,000 टंका पर्यंत जरिमाना अछि। जदि कोनोसी नाबालक किंबा नाबालिका 18 वर्षरु कम गाड़ी चलाउथिबार नजर आसंती तेबे तांकु 25,000 टंका पर्यंत जरिमाना देबाकू पड़िबो। तेबे एथि प्रति आपण माने सतर्क रहंतु। तो दर्शक बंधु
ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରମ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ପିଲା, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 14,400 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସରକାର 14,400 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତେବେ କଣ ରହିଛି ସର୍ତ୍ତ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ତଥା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ ଯୋଜନା ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସରକାରଙ୍କ ସେହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 14,400 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ବିଦ୍ୟା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,200 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ରମିକ ବିଦ୍ୟା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଏହିପରି ସରକାର ଏକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 14,400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳିବ ନିୟମ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1ରୁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆହୁରି 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ଏଥର ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 କୋଟି ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଇଲାକାରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କରୋନା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଇଲାକାରେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 1,30,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲଟେରୀ, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ 18 ମାସର ବକେୟା ଡିଏ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏକୁ ନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବକେୟା ପେମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏରିୟର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏହି ସ୍କିମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ସବସିଡି। ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 50% ସବସିଡି। ଘରେ ବସି କେମିତି କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା। ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ତାରବନ୍ଦୀ ଯୋଜନା। ଫସଲ ଋତୁରେ ବାହାରୁ ବୁଲାଜନ୍ତୁ କ୍ଷେତରେ ବସି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 50,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଏବଂ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା ଆରବିଆଇ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଏବଂ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଋଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରିମ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମର ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଲଗାଇଛି ଆରବିଆଇ। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଉପରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23ରେ ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସାମ ଓ ମିଜୋରାମରେ ବାତ୍ୟା ରେମାଲ ପ୍ରଭାବ, 24 ମୃତ 7 ନିଖୋଜ। ବାତ୍ୟା ରେମାଲ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସାମ ଓ ମିଜୋରାମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ 2 ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନହାନି ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମିଜୋରାମ ଏବଂ ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଗଛ ପଡ଼ି ଅତି କମରେ 24 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ପରେ ଆସୁଛି ସୁପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ। ଦେଶରେ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ସୁପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସେସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡରର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 600 କିଲୋମିଟର ଯିବ କିଆର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର। ଲୋକପ୍ରିୟ କାର କମ୍ପାନୀ କିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏସୟୁଭି ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି କିଆ EV3। ଏହା ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ପ୍ରାୟ 600 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କେତେକ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଆର EV9, EV6 ଓ EV5 ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମଡେଲ ରହିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ EV3 ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚୀନ ଓ ତାଲିବାନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। ଜଣ ଜଣ କରି ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ଟିଟିପି। ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ପାଇଁ 60 ବିଲିୟନ ଡଲାର ବିନିଯୋଗ କରି ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନର ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନା ଚୀନକୁ ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରୁଛି ନା ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନରେ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ବେଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ତାଲିବାନ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମର 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 72,930 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 66,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 53,480 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଦେଶ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ଖସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରର କେତେ ରହିଛି ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ରହିଛି। ତେବେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ରହିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।